نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ یہ وہ بہترین قصہ ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اس قصے سے، اس بات سے غافل تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور یہ قصہ جو بیان ہونے جا رہا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ کہا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب میں سے بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرار دیا ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پہلے، اس سے پہلے نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آیا ہے، بس ایک ہی صورت میں مکمل بیان کر دیا گیا ہے۔ جیسے باقی انبیاء کے واقعات، باقی امتوں کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں مختلف صورتوں میں، مختلف جگہ پہ وہ آتے ہیں، کسی میں ایک تفصیل، بعض چیزوں کی تفصیل ایک صورت میں ملتی ہے، بعض دوسری چیزوں کی دوسری صورت میں ملتی ہے۔ جیسے ہم نے جو گزشتہ امتوں کے واقعات پڑھے ہیں وہ 8ویں پارے میں بھی آئے تھے، اور وہ پھر 12ویں پارے میں کل بھی آئے تھے، جن کو ہم نے کل سکپ کر دیا تھا کیونکہ ہم پہلے وہ پڑھ چکے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ صرف اس سورہ یوسف ہی میں ہے، اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ ہاں، نام ملتا ہے صرف، لیکن جو واقعہ ہے وہ صرف سورہ یوسف میں ہی ہے۔ تو اس کو بہترین قصہ کیوں قرار دیا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ، اس کا جو شان نزول ہے نا، وہ کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ دو اسباب آتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت آتی ہے کہ بعض یہودی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یعقوب کے بیٹے یوسف کا حال بتائیں کہ وہ ان کا وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف نازل کی۔ اور بعض دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام پر جب بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے مکہ کے اندر، اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، ستایا جا رہا تھا، جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھیں اور اعصابی اذیتیں دی جا رہی تھیں، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بہت تھک گئے ہیں، ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنائیں، ایسے واقعہ جس سے ہمیں ہمیں تھوڑا حوصلہ ملے، تھوڑی ہماری ڈھارس بندھے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، جس سے ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو تقویت ملے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف جو ہے وہ نازل فرمائی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ تو اس کو جو بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے نا، تو اس کے بارے میں علماء کچھ کہتے ہیں کہ کیوں اس کو بہترین قصہ کیوں قرار دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے اور بھی قصے گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بہت ہی اہم واقعات آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، بہت سے واقعات ہیں۔ تو اس واقعے کو کیوں احسن القصص قرار دیا گیا کہ بہترین واقعہ ہے؟ وہ اس کی وجہ لکھتے ہیں علماء کہ اس میں انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام تجربات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک انسان کو جو جو بھی چیزیں پیش آتی ہیں، جن جن تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک انسان کو، وہ اس واقعے میں بیان کر دیے گئے ہیں، اس کو واضح کر دیا گیا ہے، اور اس کا سبق اس واقعے کے اندر موجود ہے۔
तो बाज़ जगह पे तो कुरान करीम वाकया जो है ना दर्स देता है, सबक सिखाता है हुक्म के ज़रिए से, कि तुम ऐसा करो ऐसा ना करो। तबलीग का एक ज़रिया ये होता है कि किसी को हुक्म देना। हम अपने बच्चे को कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, किसी को बुरा भला ना कहा करो, हाँ, जो भी तुम्हें मिले उससे सलाम किया करो। तो ये एक तरीका ये है किसी को तबलीग करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम उस जिसको भी तबलीग कर रहे हों, हम उसे ऐसा मॉडल उसके सामने पेश करें जिसको देख के वो अपने आप को सीधा कर ले, जिसको देख के वो अपने अपने लिए खुद सबक हासिल कर ले। तो ये दूसरा तरीका होता है। तो इन वाकयात का कुरान करीम में ये भी एक मकसद है कि इन इन रोल मॉडल्स को देख के हम अपनी ज़िंदगी की जो पटड़ी है उसको सीधा कर लें। तो आप देखें इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात पेश आते हैं कि इंसान से लोग हसद करने लगते हैं, उसके अपने लोग हसद करने लगते हैं, अपने रिश्तेदार हसद करने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में उस इंसान को क्या करना चाहिए? फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा खुद हमारे अंदर हसद का जज्बा पैदा होता है। ये हसद की जो ख्वाहिश है, या जो हसद है, ये जो बीमारी है आप कह लें, ये पैदा होती है खुद हमारे अंदर। तो जब हमारे अंदर हसद पैदा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये इस वाक़े में हमें मिलेगा। कभी इंसान महकूम होता है किसी का, किसी के अंडर काम कर रहा होता है, कभी हमारा कोई बॉस होता है, हम उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, वो हमें हम पर हुक्म चलाता है। तो उस सूरत में हमें क्या क्या करना है, हमें उसके साथ कैसा रवैया रखना है, कैसा बर्ताव करना है। और कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बॉस होते हैं, हमारे अंडर हमारे मातहत बहुत से लोग होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, हमें अपने मातहत लोगों के साथ कैसा सलूक करना है, इसका दर्स हमें इस सूरह यूसुफ में मिलता है। तो कभी कभी हम आज़ाद होते हैं, कभी हमारी अपनी राय होती है, कभी हम आज़ाद होते हैं, कभी अल्लाह ताला हमको हम सबको बचाए रखे, हम लोग कैद में चले जाते हैं, हम लोग सलाखों के पीछे बंद हो जाते हैं। और चाहे कोई गुनाह किया हो या ना किया हो, इसके बरक्स हम कैद हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? कभी हमारे पास दौलत की फरावानी होती है, हमारे पास नजरिया माश जो है वो होता है, कभी हमारे पास तंग दस्ती होती है, कभी खाने को कुछ नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए इन दोनों सूरतों में? ठीक है। और फिर कभी अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है और हमें मकाम और मर्तबा देते हैं, और कभी अल्लाह ताला हमें इज्जत वाले मकाम से हटा के जिल्लत वाले मकाम पे रख देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? कभी हमारा दिल किसी किसी पे आ जाता है, हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है, हमें किसी से लगाव हो जाता है, उन्स हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जहाँ और अगर किसी को हमारा हमसे मोहब्बत हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यानी मुहिब और महबूब, दो आशिक और माशूक दोनों के बारे में इस वाक़े में हमें दर्स मिलता है। और फिर जब कभी हम अपने अजीज़ों से, अब कभी हम अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, और ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? और फिर अल्लाह ताला कभी बिछड़े हुए अजीज़ों को, बिछड़े हुए लोगों को आपस में मिला देते हैं। विसाल का जो वक्त होता है, जो मौका होता है, उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों के अहकामात हमें यहाँ मिलते हैं। और अगर कोई हमें रंगे हाथों पकड़ ले कोई गुनाह करते हुए, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? और अगर हम किसी को रंगे हाथों पकड़ लें कोई गुनाह करते हुए, तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर हम सफ़र में हों तो हमें क्या करना चाहिए? हम अगर मुकीम हों तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों का दर्स हमें इस वाक़े में मिलता है। इससे भी ज़्यादा शायद कोई होंगी चीज़ें, लेकिन जो मेरे जहन में कुछ आई वो मैंने आपसे आपके सामने बयान कर दी। तो ये बेहतरीन किस्म का वाक़या है। तो इस वाक़े के बारे में हम शुरू करते हैं इसका मुतालिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब मुबीन की आयत हैं।
इन्ना अनजलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया। कुरआनन अरबियन, अरबी ज़ुबान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। इससे हमें अरबी ज़ुबान की अहमियत का पता लगता है कि बहुत ही अरबी ज़ुबान में कुरान को नाजिल करना इस बात की दलील है कि अरबी ज़ुबान को समझना बहुत आसान है। अरबी ज़ुबान को कुरान को समझने का हक तभी अदा हो सकता है जब हम अरबी ज़ुबान को समझेंगे। और अरबी ज़ुबान एक ज़िंदा ज़ुबान है, कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि जो माजी के कुछ लोगों की ज़ुबान हो, कुछ लोग बोलते हों माजी में और वो ख़त्म हो गई हो। ऐसा नहीं है, बल्कि आज तक लोग इस ज़ुबान को बोलते हैं। और न सिर्फ अरब लोग बोलते हैं बल्कि दीनी उलूम से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग इस ज़ुबान को आज तक बोलते हैं और समझते हैं। और ये वही ज़ुबान है जो जिस ज़ुबान में कुरान को नाजिल किया गया। तो फिर इसके बाद नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, इस किस्से को बेहतरीन किस्सा कहा गया है कि ये बेहतरीन किस्सा है। अब किस्सा शुरू कहाँ से होता है? अच्छा, इस किस्से को ना अफसाने के अंदाज में बयान किया गया है कुरान में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अफसाने का मौजद जो है वो कुरान है। कुरान ने अफसाना लिखना सिखाया लोगों को कि अफसाना कैसे लिखा जाता है। और ये कोई अफसाना फर्जी नहीं है, बल्कि हकीकी है, हक पर मबनी है। कुरान के कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा वो फर्जी कहानी नहीं है, उसके किरदार फर्जी नहीं है, उसके वाकयात, उसकी डिटेल्स जो हैं वो भी वो फर्जी नहीं है, बल्कि एक एक हर्फ वो हक और सच पर मबनी है। जो हकीकत में वाकया रोनमा हुआ वो उस पर मबनी है। तो इसकी इब्तदा कहाँ से होती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। और अल्लाह ताला बल्कि इससे पहले थोड़ा सा मैं दोबारा से आपके सामने बैकग्राउंड रख देता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा फिर याद दहानी हो जाए कि याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। या 10 बेटे अलग थे, मतलब एक और दो बेटे अलग, दो बेटे ये जो यूसुफ और बिन्यामीन थे, ये दोनों सगे भाई थे। और बाकी 10 इनके सौतेले भाई थे। ठीक है, ये 12 बेटे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये इन सब को ये जो 12 भाई जितने भी थे, इन सब को बनी इसराइल कहा जाता है। तो ये फ़लस्तीन के अंदर थे। और यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का मस्कन था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। और सुबह उठ के वो ख्वाब अपने वालिद साहब से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वो ख्वाब बयान किया। और कहने लगे कि या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। ए अब्बा जान, मैंने रात को 11 सितारे देखे और एक चांद और एक सूरज देखे, और ये सब मुझे सजदा कर रहे थे। तो उनके वालिद साहब जो कि अल्लाह के नबी थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, ला तक़सुस रुया अला इखवतिक, ये वाक़या अपने भाइयों से बयान ना करना। फ़यकीदु लका कैदा, वो तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कोई चाल न चलें। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलें और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तुमसे हसद करें। क्यों? क्योंकि इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, ये जो शैतान है ना, ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। तो ये उनके दिल में हसद डाल देगा और वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उनसे ये जो वाकया है, ये जो ख्वाब है, ये बयान ना करना। तो इसके बाद वकज़ालिक यज्तबी का रब्बुक, अब उनको पता चल गया याकूब अलैहिस्सलाम को कि ये जो ख्वाब देखा गया है, इसकी ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मकसद क्या है। कि वो कज़ालिक यज्तबी का रब्बुक, और ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हें मुंतखब करेगा, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुनेगा। और तुम्हें वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, और तुम्हें अहादीस की तावील करना, ताबीर रुया तुम्हें सिखाएगा। तो बहरहाल इसके बाद क्या हुआ कि
इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बाकी भाई थे उन्होंने ये अपना आपस में बात की और कहा कि ये जो यूसुफ और उसका भाई है बिन्यामीन, ये तो हमारे अब्बा जान को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं। हमें छोड़ के हर वक्त उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो पहले ही उनके दिल में एक हसद आ गया था, मौजूद था उन बाकी भाइयों में। तो वो आपस में मशवरा करने लगे कि क्या करना चाहिए, क्या ऐसा काम करें कि हमारी तवज्जो यूसुफ और बिन्यामीन से हटके हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ और बिन्यामीन से हटके हमारी तरफ हो जाए। अपने वालिद की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि ज़ाहिर है इसके लिए तो यूसुफ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो वो आपस में मशवरा करने लगे। एक कहने लगा उक्तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन फिर उनमें से एक भाई जो था उसने कहा कि ला तख्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करें, बल्कि क्या करें, वल्कूहु फी गयाबतिल जुब, उसे किसी अंधे कुएं में, किसी खुश्क कुएं में डाल दें, किसी गड्ढे में फेंक दें, और कोई काफिला उसे निकाल के ले जाएगा। तो इस तरह मतलब यूसुफ को कत्ल करने का दाग भी हम पे नहीं आएगा, और हमारा काम भी हो जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने इसी बात पे फैसला किया, और अपने वालिद साहब के पास गए और कहने लगे कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दें। हम जाते हैं जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए। तो आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें। मालक अला तमन्ना अला यूसुफ, कि आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब, उनको हमारे साथ भेजें, हमारे साथ खेलेगा, उधर सैर सपाटा करेगा, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो उनके वालिद साहब जो थे वो कहने लगे कि मुझे मुझे इस बात का डर है कि तुम इससे गाफिल हो जाओगे, इसको छोड़ के तुम अपने कामों में लग जाओगे, और इससे कोई भेड़िया ना खा जाए। और तो उन्होंने कहा कि अगर हम इतने लोग हैं, हम एक पूरी टीम है, अगर हमारे होते हुए भी इसको भेड़िया खा जाए तो हम किस काम के। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ। अच्छा, जब उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए तो वहां जाके उनको एक उसी तरह एक कुएं में फेंक दिया, जिसमें पानी नहीं था, इतना पानी नहीं था, उसमें फेंक दिया। तो वहां से फिर एक उनकी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी, वजाउ अबाहुम आयशा अन यबकून, और रात के वक्त अपने बाप के पास आए रोते हुए। ये भाई जो थे सारे रात को रोते हुए अपने बाप के पास आए और कहने लगे कि या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिको। वो फिर जो कहानी गढ़ी थी वो सुनाने लगे कि हम दौड़ लगाने के लिए, हम सब दौड़ लगाने लगे थे, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ा था, तो उसको भेड़िया खा गया। और फिर साथ ये भी देखें किस तरह वो मकर कर रहे थे ना, कैसे बातें बना बना के वालिद साहब को बता रहे थे कि आप तो हम पर हमें हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो अपनी बात का सबूत देने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो थी उस पर खून लगा लगा के वो पेश किया, और कहा कि ये देखें, ये यूसुफ की कमीज है जिस पे उनका खून भी लगा हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वो याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद साहब ने कहा कि फसब्रुन जमील, तो अब तो सब्र ही है, और सब्र बहुत अच्छा है। तो वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, जो तुम बातें कर रहे हो इस पर अल्लाह ही मेरा मददगार है। और फिर उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या पेश आया, एक काफिला आया। और हिस्ट्री में ये आया है, इसराइली रवायात में आया है कि ये काफिला जो था ये बनी इस्माइल का काफिला था। यानी कि जो इधर मक्का से अरब से लोग जाते थे ना शाम तिजारत के लिए, तो ये वो लोग थे बनी इस्माइल। वो कहीं फ़लस्तीन से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे रुके उस जगह पे, और कुआं नज़र आया तो पानी के गर्ज से डोल डाला कुएं में। तो जब वो डोल उठा
تو देखा तो उसमें बच्चा है, उसमें लड़का है। कॉल, या जब वो उन्होंने देखा कि लड़का है वो जिसने डोल निकाला था, वो कहने लगा कि या बुशरा हाजा गुलाम। अच्छा, ये गुलाम का लफ्ज़ आया है। अरबी में गुलाम लड़के को कहा जाता है। ठीक है, गुलाम का मतलब होता है लड़का। गुलाम का मतलब वो उर्दू वाला गुलाम नहीं होता। तो या बुशरा हाजा गुलाम, ये खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। हमें कुएं में पानी निकालने के लिए डोल डाला था, निकला वहां से लड़का। और लड़का भी ऐसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसका हुस्न ज़रबुल मिसल है, उन जैसा हसीन लड़का कोई नहीं था। और वह असर रूह बिज़ाअ, उस लड़के को उन्होंने अपने सामान में छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला उनके इस अमल को देख रहे थे, उस इस अमल से खूब वाकिफ थे कि वो क्या कर रहे हैं। वशरौहु बिसमन बख्सिन दराहिम मादूदा, और उन्हें मिस्र ले जाकर एक बहुत ही कम कीमत में, यानी उन्हें इससे गर्ज ही नहीं थी, उन्हें जो मिल रहा था उनके लिए उन्हें इससे क्या परवाह थी। उन्होंने कौन सा यूसुफ को खरीदा हुआ था, मुफ्त के मिले हुए थे, जो मिला किसी ने दिया वो ले लिया। तो यहाँ से आप देखें अगर नक्शे को, तो फ़लस्तीन से उनको ये यहाँ पे मिस्र में ले जाकर उनको बेच दिया। ठीक है, मिस्र में। तो उनको जिसने खरीदा, उनका जो मालिक था, अब वो उनका मालिक बन गया था। जिसने खरीदा था उनको, वो ज़ाहिर मालिक बन गया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम थे। तो जिसने खरीदा उसने कहा ये अजीज़ मिस्र था। अजीज़ मिस्र का अजीज़ का क्या मतलब है? अजीज आजकल का आप कह लें कोई ओहदेदार, कोई वजीर। ठीक है, तो उस वक्त मिस्र की जो हुकूमत थी उसका कोई वजीर था, कोई वजीर मशीर वगैरह था। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, और घर आकर अपनी बीवी से कहने लगा कि कि इसको इसको इसकी देखभाल करो, इसकी मेहमान नवाजी करो, कि ये हमें बहुत फ़ायदा देगा, ये बहुत फ़ायदा मंद रहेगा हमारे लिए। या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। इससे ये पता चलता है कि उनका कोई बेटा नहीं था। और नत्तखिज़हु वलदा, या हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। ये बहुत अच्छा लड़का लगता है। तो इस तरह हमने वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्द, और इस तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में बसाया। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और हमने उसे हदीस का इल्म अता किया, ताबीर हदीस का। यानी तअवीलिल अहादीस का क्या मतलब है कि बातों की गहरी समझ, किसी भी मामले को सुझाने का जो होता है जहन, वो जहन यूसुफ को अता किया। कि कोई भी मसला होता, कोई भी परेशानी होती, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको बहुत अहसन तरीके से और बड़ी आसानी के साथ हल कर देते थे। जो भी मसला होता उनको उसको हल कर देते बड़ी आसानी से। ये अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे उनको नबूवत शायद अता कर दी गई थी। ये कोई वाजे किसी जगह पे नहीं है कि किस मौके पे नबूवत अता की गई यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो वलम्मा बलग अशुद्धहु, यहाँ पे अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र की ग़ुलामी में एक अरसा रहे। और ये है ना, वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब वो एक उम्र, ख़ास उम्र तक पहुँच गए, तो उन्हें हमने इल्म और हिकमत अता किया। शायद इस मौके पे जो नबूवत थी वो अता कर दी गई थी। तो अब हुआ क्या कि वो जो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन थे, बहुत ही खूबसूरत थे। तो जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी, उसके दिल में ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में गलत उम्मीदें पैदा हुई, गलत ख्याल पैदा हुए। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश की। एक दिन जब अजीज़ मिस्र घर पर नहीं था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है खादिम थे तो घर पर मौजूद थे, तो जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, क़ालत हैत लक, उसने कहा कि दावत गुनाह उनको दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखें क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि माआज़ अल्लाह,
मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसना मस्वाय, उसने मेरे साथ बहुत एहसान किया है मेरे रब ने। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अगर मैंने ये जुल्म किया तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा। तो फिर उसने उनसे ज़बरदस्ती, वो जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी, उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाने के लिए भागे, और वस्तबक़ल बाब, यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, और पीछे उनकी बीवी भागी, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को पीछे से पकड़ा, तो वो कमीज़ फट गई। कमीज फट गई, तो इतने में जब वो दरवाजे पे पहुंचे ही थे, दरवाज़ा खोला तो उधर से सामने जो है वो अजीज़ मिस्र खड़ा था, वो वापस आ गया था। तो व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, और अपने मालिक को, अपने सैयद को, अपने आका को दरवाजे पर मौजूद पाया। तो उस तो अब देखें बीवी का, देखें ये वो मौका है जब मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि अब हम गुनाह करते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, वो बीवी उस रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। तो उस बीवी ने फौरन अपना जो है लहजा तब्दील किया। उसने कहा कि अपने अपने शोहर से कहने लगी कि जो आदमी तुम अपने मालिक की बीवी के साथ गुनाह करने का इरादा करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए। इसे तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम, उल्टा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर वो बरस पड़ी। क्या वो कहने लगी कि इसने मेरे साथ जो है वो ज्यादती करने की कोशिश की, और इसको तो बहुत दर्दनाक अजाब देना चाहिए, या इसे कैद कर देना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ही रावदतनी अन नफ्सी, कि इसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की, इसने मुझे दावत गुनाह दी थी। तो फिर किसी ने कहा कि इसका फैसला हम इस बात से करते हैं कि कमीज जो है वो फटी कहाँ से है। अगर तो कमीज आगे से फटी है तो इसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से बीवी ने अपने अपना बचाव करने की कोशिश की उस औरत ने, तो उसका तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फट गई। और अगर पीछे से फटी है तो इसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, तो बीवी ने पीछे से कमीज पकड़ी थी, तो पीछे से इस वजह से फटी। तो जब देखा गया, फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन, जब देखा कि ये कमीज पीछे से फटी हुई है, तो वो जो अजीज मिस्र था उसने अपनी बीवी से कहा कि इन्नहु मिन कैदिकुन, ये तो तुम्हारा ही धोखा है, ये तो तुम्हारा ही फरेब है। इन कैदकुन अजीम, और बेशक तुम औरतों का जो धोखा है, जो फरेब है, ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही अजीम होता है। यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा वस्तगफिर लिज़म्बिक, और वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मतलब मुतवज्जे हुए और कहा कि छोड़ो इस बात को, और अपने अपने जो कुछ हुआ उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगो। इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, और अपनी बीवी से कहने लगा कि ये गलती सारी तुम्हारी थी। अब इस बात को भी कुछ अरसा गुजर गया, और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर हस्ब मामूल अपनी रूटीन में खिदमत में मसरूफ़ हो गए। और ये बात ज़ाहिर है निकली, मोहल्ले में निकली, और जो इलाके की, मोहल्ले की जो ख़वातीन थीं अड़ोस पड़ोस की, वो बातें करने लगीं उस अजीज़ मिस्र की बीवी के बारे में। देखो, एक ग़ुलाम पे डोरे डाल रही थी, एक ग़ुलाम के साथ ऐसा करने की कोशिश की। तो इस तरह की बातें वो करने लगी, और उनका मजाक उड़ाने लगी अजीज़ मिस्र की बीवी की। तो उस बीवी ने क्या किया, फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन, तो जब उसने सुना कि वो कैसी कैसी बातें कर रही हैं औरतें, तो उसने उनकी दावत की उनको अपने घर बुलाया, और उनके सामने कोई फल फ्रूट वगैरह रखा, और उनके हाथ में छुरियां पकड़ा दी कि ये काटें और खाएं। तो जब वो फल काट रही थी, तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो थे उन्हीं के घर में ही, खिदमत पर मामूर थे। तो उस वक्त जब वो फल काट रही थी, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि अब आओ, शायद कोई चीज़ रखने के लिए बुलाया होगा कि फलां कोई चीज़ आओ ले आओ रख दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फलम्मा रअयनहु, जब औरतों ने उसको देखा, अकबरनहु, ये वक़त्तअन अयदियहुन, और उन्होंने वो इतना हैरान हो गई, इतना हैरान और शशदर रह गई
کہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ہاتھ زخمی کر لیے، وقلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو اب ان کی جو جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ان سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم میرے اوپر مذاق کر رہی تھی، کہ میں نے اس کو ایک غلام کے بارے میں نے ایسا کیا۔ تو اب بھی وہ اس نے کہا کہ ولا لم يفعل ما امره، کہ اب بھی اس کی یہ خواہش تھی، اب بھی اس کی یہ خواہش تھی، وہ اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے سامنے کہا کہ اگر میں جو چاہتی ہوں وہ یہ نہیں کرے گا تو لا یسجنن، یا میں تو یہ قید خانے میں جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور یہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے، مجھے جیل زیادہ عزیز ہے اس بات سے جو یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں یوسف علیہ السلام ہر ایسے ہر معاملے میں جب بھی کوئی فتنہ سر پہ آتا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور اللہ سے پناہ مانگتے، اللہ اللہ سے کہتے کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، میں اس گناہ سے بچ سکوں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی گناہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہونے لگے، ہمارا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ تو لہٰذا اب یوسف علیہ السلام نے اس عزیز مصر کی بیوی کی بات نہیں مانی، تو ان کو قید خانے میں جانا پڑا۔ تو فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات، ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور ان کے مکر سے ان کو بچانے کے لیے ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو جیل میں ان کے جب وہ جیل میں موجود تھے تو دو اور نوجوان اس جیل میں آئے۔ تو وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے سیل میٹ ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک ہی کمرے میں، ایک ہی جیل میں وہ موجود ہوں گے۔ تو ایک دفعہ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ عصیر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے اوپر، میرے سر پر روٹیاں پڑی ہیں، اور وہ یہ پرندے ہیں وہ ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں، اچک اچک کے روٹیاں کھا رہے ہیں میرے سر پہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی تعویل بتا دیں، اس کی تعبیر بتا دیں، ان خوابوں کی کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے، آپ اس کو دوبارہ جوائن کریں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر یہ بتائی، جو آدمی اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہا تھا نا، اس کو یہ کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اور تم اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑو گے، یا اس کے لیے شراب تیار کرو گے۔ اور جو دوسرا جس کے سر پہ وہ روٹیاں سر سے پرندے کھا رہے تھے، اس آدمی کو یہ کہا کہ تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، تمہیں اس جیل میں جو سزا دی جائے گی اس سے موت ہوگی، اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر اتنے میں اس دوران یوسف علیہ السلام نے موقع تلاش کر کے ان کو دعوت بھی دی، اور ان کو دیکھیں جیل کے اندر اب قید میں ہیں، ہمیں یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں ہیں، لیکن قید کی حالت میں بھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، بلکہ ان وہ جو دو آدمی ان کے پاس آئے تھے، انہیں یوسف علیہ السلام نے دعوت دی۔ کیا دعوت تھی؟ جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی نا، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اب جب تک ہمارے پاس دن کا کھانا آتا ہے نا، دن کا یا رات کا، مطلب جب ہمارے پاس کھانا آتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعویل بتا دوں گا۔ اب وہ جو وقت لیا تھا تھوڑا سا بیچ میں یوسف علیہ السلام نے کھانے کے آنے تک، اس دوران ان سے کہنے لگے کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھے جو خواب کی تعبیریں آتی ہیں، یہ مجھے میرے رب نے سکھائی ہیں۔
अब देखें, एक कुफर के मुआशरे में, एक मुशरिक मुआशरे में रब का नाम लिया जा रहा है, तो यकीनन उन लोगों के जहन में सवालात पैदा हुए होंगे। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति काफिरून। मैंने उस मिल्लत को, मैंने इस कौम की जो जो दीन था, जो मिल्लत थी, जो तरीका था, मैंने उसको छोड़ दिया है कि ये कौम अल्लाह पर ईमान नहीं रखती और आखिरत को नहीं मानती। तो मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं आखिरत पर यकीन रखने वाला हूँ। तो इससे यकीनन उनके दिल में आखिरत का भी तस्वर पैदा हुआ होगा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। तो वो कैसी ज़िंदगी होगी, उसमें क्या होगा। तो इस बारे में उन्होंने आखिरत के बारे में बात की। तो फिर वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने आबा व अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करने वाला हूँ। वमा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै। उनसे कहने लगे कि हमें अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना चाहिए। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का हम पर फजल है। वालन्नास, और बाकी लोगों पर, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन बहुत से लोग इस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो फिर उनसे पूछने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने उन जेल के साथियों से पूछने लगे, या साहिबा सिजनी, ए मेरे साथियों, जेल के साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। क्या ये तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के खुदा बेहतर हैं, या एक अल्लाह बेहतर है जो वाहिद है, जो कहार है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मयतमुहा, तुम जो अल्लाह के अलावा बाकियों की इबादत करते हो, ये तो तुम अपने बनाए हुए खुदा हैं। बहरहाल उनको इन मुख्तसर ये कि तौहीद की दावत दी और शिरक से उनको बाज रहने की तलकीन की। तो फिर अभी खाने का वक्त अभी नहीं हुआ था, तो उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत पहुंचाने के बाद उनको वो ख्वाब की ताबीर भी बता दी। तो जिस आदमी ने जिंदा रहना था, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओ तो अपने मालिक के पास जाओ। तो ये जो था ना, ये शराब निचोड़ने वाला जिसने आज़ाद होना था, वो जो बादशाह था वो उसका खादिम था। तो उसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि जब तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओ तो अपने मालिक के पास जाके, यानी बादशाह के पास जाके मेरा तज़किरा करना और मेरे मेरे बारे में उससे जिक्र करना। तो लेकिन फ़अंसाहु शैतान ज़िक्र रब्बी, तो शैतान ने उसको ये याद कराने से बुला दिया, उसको उसके जहन से ये बात निकाल दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में कुछ अरसा, कोई 8-10 साल गुजारे। तो इसके बाद क्या हुआ, एक दफ़ा जो बादशाह था उसने ख्वाब देखा। उसने क्या देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं और उनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। और 7, एक ये देखा, और फिर ये देखा कि 7 सब्ज बालियां हैं, और इसके बाद 7 जो है वो फिर खुश्क बालियां हैं। बालियां मतलब गंदम के सिट्टे जो होते हैं ना, उसको बाली कहते हैं। ठीक है। तो ये 7 खुश्क गंदम के सिट्टे, बल्कि हरे हरे सिट्टे हैं, सही मोटे ताज़े दानों से भरे हुए। और फिर उस 7 जो है ना वो खुश्क हैं। तो वो बादशाह ने अपने सरदारों को बुलाया, अजीज़ान मिस्र जितने भी थे उन सब को बुलाया। तो उनसे कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब किस्म के ख्वाब हैं, हम तो इस ये ताबीर नहीं जानते। तो अब ये जब बात हो रही थी ना, तो वहाँ पे वो जो शराब पिलाने वाला बंदा था, जो जेल से आज़ाद होके आया था, उसे बात याद आ गई। ओहो, मुझे तो यूसुफ ने कहा था कि मालिक के पास जाके मेरा जिक्र करना, मुझे तो याद ही नहीं रही। तो अब उसने कहा, बादशाह से कहा कि अगर मुझे इजाज़त दी जाए जेल जाने की, तो मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बता देता हूँ। जेल में एक बंदा है जो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। तो उसने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि यूसुफ़ु अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ ए मेरे दोस्त, अफ्तिना फी सब'i बकरा, उनको सारा ख्वाब सुनाया। और कहने लगा कि मुझे इसकी ताबीर बताओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा
کہ تم اس کی خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ ان کو یہ بتایا کہ تمہارے ابھی یہ جو 7 سال آئیں گے، یہ بہت ہی ان 7 سالوں میں بہت زیادہ خوشحالی ہوگی، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، تمہاری فصلیں، تمہارے باغات، تمہارا اناج، تمہارے پھل وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد 7 بہت ہی شدید قحط والے سال آئیں گے، اور اس میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ تمہارے غلہ ہوگا، نہ تمہارا اناج اگے گا، اور نہ تمہارے درخت جو ہے وہ پھل دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو تم محفوظ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھو گے۔ تو پھر جب وہ بادشاہ کے پاس یہ خواب کی تعبیر لے کے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ قال الملک تو نہیں بھی، یہ اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جب یہ لوگ گئے یوسف علیہ السلام کو جیل سے لانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ارجع الی ربک۔ اب دیکھیں رب کا جو یہاں پہ معنی ہے نا، وہ مالک کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ رب، ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ۔ یہاں سے رب سے مراد وہ رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ رب کا مطلب تمہارا جو آقا ہے، تمہارا جو مالک ہے، اس کے پاس جاؤ۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، تو پھر اب بادشاہ کو یہ ہوا کہ یہ بندہ قید میں کیوں ہے، یہ کیوں قید ہوا؟ تو انہوں نے عزیز مصر کو بلایا۔ تو جو اس عزیز مصر کو جس کے یہ خادم تھے یوسف علیہ السلام، تو اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے۔ اس کی بیوی کو بلایا گیا، ان ساری عورتوں کو بلایا گیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو قالت امرأة العزیز الآن حس الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق واضح کرنا ہی پڑے گا، واضح ہو ہی گیا ہے۔ انا راودته عن نفسی، میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ انہو لمن الصادقین، یوسف ضرور سچا ہے، وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ میرا ہی جو ہے وہ فریب تھا، میں نے ہی اس دھوکہ دیا تھا، میں نے ہی اس کو برگلانے کی کوشش کی تھی، میں نے ہی اسے دعوت گناہ دی تھی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں اس بات کا سبق مل رہا ہے کہ ہمارا گناہ واضح ہو جائے، جب ہماری وجہ سے کوئی دوسرا مظلوم جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہو، تو ہمیں اعتراف جرم کر لینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ہمیں دوسروں کو اذیت دینے کے بجائے اپنا گناہ اپنے سر ہی لینا چاہیے۔ برل اب یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کر کے وہ بادشاہ کے محل میں پہنچے، تو اس نے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اگر خزانوں کا مالک بنا دو، اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے اگر مصر کے خزانوں کا مالک بنا دو، تو میں تمہیں یہ جو 7 سال قحط کے ہیں نا، یہ میں تمہیں بہت اچھی تدبیر کے ساتھ گزار کے دے سکتا ہوں۔ تو یہ قحط بالکل کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ انی حفیظ علیم، میں تمہارے خزانے کا بہت اچھی طرح حفاظت کروں گا۔ خزانہ مطلب تمہارے جو اناج ہے، پھل ہیں، اس کا بہت اچھی طرح حفاظت کروں گا، اور 7 سال قحط کے بہت اچھے طریقے سے گزار کے دوں گا۔ تو اس طرح بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ اختیارات دے دیے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے بعد اس مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جو بادشاہت کا تخت تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو قحط تھا، دوبارہ نقشے کی طرف چلتے ہیں، یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے ٹائم کے اندر اندر اس کو کور کرنے کا۔ نقشے کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ یہ قحط اتنا بڑا تھا کہ مصر سے لے کے مصر کے بعد یہ اس قحط کا اثر فلسطین تک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فلسطین بھی اس قحط میں آیا تھا، اور یہ جو علاقہ ہے عرب کا کچھ علاقہ، اور پھر یہ اس سائڈ پہ سوڈان کا علاقہ، یہ سارا علاقہ اس کی زد میں آ گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے یہ جو پہلے 7 سال ہونے تھے نا خوشحالی کے، اس سال جتنا بھی گندم ہوئی، مطلب گندم میں کہہ رہا ہوں بار بار کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ گندم یوز ہوتی ہے، تو ان کے ہاں جو بھی اناج تھا، جو بھی پھل وغیرہ تھے،
تو اس کو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اور لوگوں کو اتنا استعمال کرنے کے لیے دیتے تھے جتنا ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ تو وہ ذخیرہ اندوزی 7 سال اس خزانے کی ذخیرہ اندوزی ہوتی رہی، اور پھر اگلے جب قحط کے سال آئے تو نہ صرف مصر کے لوگوں نے وہ جو ذخیرہ ہوا ہوا جو اناج تھا وہ کھایا، بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی مصر آتے تھے، ان کے ہاں کچھ نہیں تھا، ان کے ہاں تدبیر کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کے ہاں کون رکھتا اس کو، مطلب کون ایسا بادشاہ تھا، ایسا حکمت والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو فلسطین کے لوگ تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ، ان کا تو گزر بسر کہا جاتا ہے کہ مویشیوں پہ ہوتا تھا۔ تو مویشی کیا کرتے جب چارہ ہی نہیں تھا تو مویشی کہاں رہتے؟ تو مصر سے بھی، یہ فلسطین سے بھی لوگ مصر آتے تھے اناج لینے کے لیے، اور جب مصر آتے تھے اناج لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام سے اس کی اپروول لینی پڑتی تھی۔ تو فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے آئے، تو انہوں نے ان کو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکے، تو پہلی دفعہ تو اناج دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے بنیامین، اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ، پھر اناج ملے گا۔ یہ بھائی واپس گئے، اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ بنیامین کو بھی ساتھ بھیجو۔ تو اب دیکھیں، اب یہ وہ بات آئی نا کہ فراق والی، اپنے پیاروں کی جدائی، ایک یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم یعقوب علیہ السلام سہ رہے تھے، اب بنیامین کو بھی وہ بھائی لینے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسے یوسف میرے سے لے کے گئے ہو، ایسے اب بنیامین کو بھی لینے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب یقین کریں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اسے اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں، تو اب اللہ ہی اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ تو جب بنیامین جو ہے وہ پہنچے ہیں مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا ایک بہانے سے، اور کہا کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا، اس نے چوری کی ہے، تو یہ تو اب تمہارے قانون کے مطابق، ہماری شریعت کے مطابق یہ ہمارا غلام ہے، اس کو میں واپس نہیں کروں گا۔ بہرحال چوری کی تو نہیں تھی، لیکن ایک بہانہ بنایا گیا ان کو اپنے پاس روکنے کا۔ تو انہوں نے بنیامین کو بتا دیا، یوسف علیہ السلام نے، کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن ان باقی بھائیوں کو نہیں پتا تھا۔ تو اچھا، اب وہ گئے واپس، ان کو غلہ دیا، اور پھر وہ واپس گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بنیامین تو نہیں جائے گا، تم چلے جاؤ غلہ لے کے واپس یعقوب کے پاس، اپنے یعنی اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے بھائیوں نے بہت کہا، بہت منتیں کی یوسف مصر کے بادشاہ سے، انہیں تو نہیں پتا تھا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے نا، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی ایسا کیا تھا۔ یہ بات بھی ان بھائیوں نے کہی۔ تو یوسف علیہ السلام اس بات کو دبا گئے، اپنے دل میں ہی رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوب پتہ ہے کہ اس بھائی نے کیا کیا تھا، اور تم نے اس بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ بھائی، ان میں سے ایک جو بھائی تھا نا، اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا، اپنے والد کو قسم دے کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کے آئیں گے، ورنہ ہم واپس نہیں آئیں گے، تو لہٰذا میں تو واپس نہیں جا رہا۔ تب دیکھیں ان کو احساس تھا، اپنے والد کی قسم کا احساس تھا۔ انہوں نے کہا میں تو واپس نہیں جا رہا، تم جاؤ والد کو جا کے بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اس کو روک لیا گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر لائی گئی، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا تو غائب ہو ہی گیا تھا، اب دوسرا بیٹا چھن جانے کا کتنا دکھ ہوگا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو، وہ جو باقی جو بیٹے گئے تھے ان کو واپس بھیجا مصر میں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ بادشاہ کے پاس، اس کی منتیں کرو، بنیامین کو واپس لے کے آؤ۔ تو وہ پھر دوبارہ گئے ادھر، مصر میں گئے یا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو وہ آپ مہربانی کریں، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنے اس بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا؟ تو اب وہ جو بھائی تھے نا، ان کو کچھ سمجھ تھوڑی بہت آنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ آیات آتی ہیں
میں وہ آیات وہ الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں۔ قالو انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ اب دیکھیں، اب وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ لقد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، تم نے تو ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھو تم نے تو ہمیں غلام بنا کے مصر کے بازار میں بچوایا تھا، آج ہم مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جو نیکی کی تھی، جو اس گناہ میں نہیں پڑے تھے، انہوں نے جو اپنے مالک کی نمک حرامی نہیں کی تھی، اپنے مالک کا کھایا حلال کیا تھا، اور اپنے مالک کے گھر اپنا 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 اخلاق، اپنا کردار بچا کے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا بدلہ، اس نیکی کا بدلہ انہیں یہ دیا کہ ان کو وہاں مصر کی غلامی سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم یقیناً خطا کار تھے، ہم یقیناً نقصان میں تھے، خطا کار تھے، ہم نے یقیناً بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو اب دیکھیں ان کے بھائیوں نے ان کو ان کو جرم کا احساس ہوا، احساس ندامت ہوا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا گیا معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، اور اب یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، جب یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، یہ اتنا روتے تھے ان کی یاد میں کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے باجان کے چہرے پہ اس قمیض کو مارنا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے خاندان کو لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ اب جب یہاں سے مصر سے یہ لوگ واپس چلے ہیں، یہ خبر لے کے، یہ خوشخبری لے کے، تو یہاں سے جب یہ نکلے تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ادھر ابھی یہ مصر سے نکلے ہی تھے، تو ادھر والد کیا کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ تم لوگ مجھے پاگل کہو گے، اپنے پاس جو لوگ تھے، جو گھر والے تھے، ان کے کہنے لگے کہ تم مجھے کہو گے کہ یہ پاگل ہے، لیکن مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب وہ قافلہ ان کے بیٹے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے جب وہ بیٹے آئے، انہوں نے چہرے پہ وہ قمیض ماری، یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہیں اور مصر کے بادشاہ ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک والد کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ اس باتوں کی توقع رکھتا ہوں جن کی تم نہیں رکھتے، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے، اپنے باپ سے بھی اب اعتراف جرم کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، اے ابا جان ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت بڑی خطائیں کی ہیں، بہت ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو یوسف علیہ السلام، اب دیکھیں والد ہی تو تھے، وہ کہنے لگے کہ سوف استغفر لکم ربی، میں یقیناً تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ سارا جو پورا بنی اسرائیل ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے، اگر ان کے بھی آگے بیٹے تھے،
तो जो भी मतलब पूरा ख़ानदान, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया। अब मिस्र में जब वो पहुंचे तो वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, उन्होंने अपने वालदैन को अर्श पर, यानी अर्श का मतलब क्या होता है, तख्त, अपने वालदैन को तख्त पर बिठाया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और ये जो उनके भाई थे और वो जो वालदैन थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कहने लगे कि हाज़ा तअवील रुया मिन कब्ल, ए बजान ये वो ख्वाब की ताबीर है जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, जो आप मैंने आपको बचपन में सुनाई थी। तो उनको फिर बताने लगे कि मैं इस तरह जेल में रहा और मेरे साथ ये वाकया पेश आया। अब ये जुदाई के बाद ये दो लोगों के विसाल, उनके दो वापस मिलने का मुकाम है। जब वो आपस में मिले तो कैसे मिले, और आपस में यकीनन एक दूसरे की आप बीती सुनाई होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सुनाई कि मुझे इस तरह मिस्र में आया और यूं मुझे ख़रीदा गया और यूं मुझे कैद किया गया और यूं फिर मुझे अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बनाया। यकीनन एक तवील दास्तान सुनाई होगी। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैब नूहीही इलैक, ये वो गैब की खबरें हैं जो हम आपको सुनाते हैं। वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अमरहुम वहुम यमकुरून, ए नबी, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे जब ये आपस में मकर कर रहे थे, जब ये धोखा दे रहे थे, जब ये यूसुफ को कुएं में डाल रहे थे, तो आप वहाँ नहीं थे, आपको नहीं पता, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या था और बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या था। आपके लिए एक असाइनमेंट है, इस वाक़ये से आपने क्या सबक सीखा, और जो जो हमने शुरू में पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना कि हमें किस किस बात पे सबक मिलता है, उन सारे असबाक को जहन में रख के आपने बताना है, चाहे वॉइस में बताएं चाहे लिख के बताएं, कि आपको इन सब बातों में क्या 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 सबक मिलता है। ठीक है? तो ये मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा। इन सब पॉइंट्स के बारे में आपने बताना है कि इस वाक़े के बारे में आपको क्या सबक मिला। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये तौफीका आपने गुला बानी, मतलब गुला तो मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, गुला क्या है? चलें, आप ग्रुप में बेशक पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।